আর না হলে মনে হয় 24 থেকে করছে। না বাকিদের হুম। এখন তো এমনিতেও বেশিরভাগ কলেজে যারা মানে অন্যান্য সাবজেক্ট গুলো দিতে এক্সকারশন করতে যাচ্ছে, বোটানি এক্সকারশনে যাচ্ছে, হ্যাঁ এই সময় সব এক্সকারশন লোক যায় আর কি। আমাদের তো একবারে সেম 5 এ গিয়ে সেম 5 কি 5 এই তো নাকি সিসিএফ সেম 5 সেম 5 ইন্ডাস্ট্রি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট আছে, এবার কতটা কি সাকসেসফুল হবে কলেজ থেকে করে, মানে কাছাকাছি করিয়ে দেবে কিনা না সেটা। আমাদের কলেজ থেকে এবার সেম 5 দেখে উড়িষ্যাতে একটা ফ্যামিলি বলছে। বা গুরুদাসে ওরা বলছিল কাছাকাছি করিয়ে দিয়েছে, কাছাকাছি বলছে। মানে করাবে আর কি বলে সেই রকমই চিন্তা ভাবনা। যাই হোক, সেটা ডিপেন্ড করছে। এখানেও ভালো কোম্পানি আছে কলকাতা বা কল্যাণীতে, সেখানে করালেও ঠিক আছে। সিস্টেম দিয়ে আমরা পড়াইনি, আমি তো করিয়ে নিয়েছি, কবে চলবে তোদের মানে এক্সাম চলে তো? মেবি। ওকে, এক্সামটা আসছে তোদের সবার আগে। Hello, good evening. Audio visual clear? Audio clear? Yes, Okay. So today we start new chapter or new unit, unit 6. Unit 6, probiotics. Probiotics. Just look at the term probiotics first. Look at the word first. Probiotics actually opposite of antibiotics. Antibiotics. So first আমরা decode করব the word antibiotics. What is antibiotic? Antibiotic is a system that ধ্বংস করে আর কি আপনার প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া, প্যাথোজেনিক না এই সমস্ত কিছুকে আর কি। তো ব্রেকডাউন করে নাও, ওয়ার্ডটা ক্লিয়ার হবে বুঝতে। ব্রেকডাউন করে নাও। অ্যান্টিবায়োটিক, বায়োটিক মিন্স organisms, biological organisms, bacteria, fungi, anything could be possible. So our prefix আছে anti, the word anti, so against the biotics. So antibiotic means against the growth of biotics means organisms. Which type of organisms? Good organism or bad organisms? Clearly, হ্যাঁ, mainly targeted pathogenic organisms. কিন্তু অতি করে হ্যাঁ, both হয়ে যায়, but targeted pathogenic organisms. হ্যাঁ, pinpoint target possible not, but still antibiotics target pathogenic organisms, all kinds of organisms, but targeted mainly pathogenic organisms. And now the opposite word, probiotics. Probiotics, biotics, same thing. And what does mean of pro? Pro means stimulate. Stimulate the growth of organisms. Stimulate the growth of organisms. And here which type of organisms? Good organisms. Which type of organisms? Good organisms or good bacteria. So according to the WHO, World Health Organization, the stipulated definition of probiotic is definition of probiotics. Definition of probiotics, and this definition is given by WHO. এটা আমার definition না বানানো না। This definition যেটা আমি লিখবো, the definition is given by World Health
organization. Standardized definition. And the definition statement is live microorganisms. Live microorganisms, when administered in adequate amounts, confer a health benefit confer a health benefit on the host. So according to WHO, World Health Organization, the definition of probiotics, quote unquoted here. 2 points is very important in the definition. 2 points. Number one, probiotics is live organisms, live or microorganisms. And second, adequate quantity or amounts. Administered in adequate amounts. যে কোনো অ্যামাউন্ট আমরা নিতে পারবো না। Less and high both can be fatal or not working. Better to say not working. So the amount of bacteria should be taken adequate amount, particular concentration. That concentration is need for the working. That concentration is must given into the probiotic dose. So ভুলভাল amount নেব না, adequate amount নেব, should be administered adequate amount. Small amount এ নিলে কোনো function হবে না। ঠিক? So adequate amount নিতে হবে, and the organisms are here the live organisms. As well as these organisms inside the host create bad effect or beneficial effect, always done beneficial effect, because when we decode the term probiotics, here we mention the good microorganisms. Probiotics is basically growth of good microorganism, good bacteria inside our body, animal body, host body. স্যার, হ্যাঁ, on the host বলছি, মানে এখানে কি হিউম্যান ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রাণী হতেই পারে। ইয়েস, ক্যাটেলদের আমাদের সার্ভ করি প্রোবায়োটিক্স ডাইজেশন ইমপ্রুভ করানোর জন্য। Definition clear, probiotic definition clear. Online students, board visible, audio clear. Yes, sir. Definition Yes. clear. Okay. So probiotics organisms, listed organisms used in probiotics. Organisms qualified as probiotic organisms. Two important probiotic organisms are mostly used: lactobacillus and second one bifidobacterium. তোমরা জাস্ট মার্কেট থেকে ইয়াকুট বলে একটা ড্রিঙ্ক হয়, প্রোবায়োটিক ড্রিঙ্ক হয়, 70 or 80 রুপিস একটা দাম, একটা নিয়ে দেখবে, কম্পোজিশন চেক করবে কি, ক্লিয়ারলি দেখবে এই টু ব্যাকটেরিয়ার ভেরিয়াস স্ট্রেন প্রেজেন্ট আছে। সো ল্যাক্টোব্যাসিলাস এর আন্ডারে কমন প্রোবায়োটিক অর্গানিজমস আর ল্যাক্টোব্যাসিলাস অ্যাসিডোফাইলাস, Lactobacillus
Casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum. And Bifidobacterium, another important organism, probiotic organism. Common strains used are স্যার ঠিক Bifidobacterium নম্বরটা কি লিখলেন? casei rhamnosus, 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 L plantarum, fourth types, fourth species. Okay, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium brevi. Common strain Bifidobacterium used in probiotic organisms. So next question immediately come into mind. Why these only strains? Lactobacillus contain more than 50-60 species. Lab contain more than 50 to 60 species, but we selected just handfully, handpicked 3, 2 or 4 most used bacterial species. Why? Why not other? So there is some criteria to choose as a probiotic organism, yes or no? Should be some criteria present. So next point, discussion point, criteria to choose probiotic organisms. কেন আমরা এগুলোকেই চুজ করেছি, আদার স্পিসিস নয়? Why not? Criteria of probiotic organism. First of all, the strain should be non-pathogenic. And non-toxicogenic. Obviously এটা হতেই হবে, আদারওয়াইজ তুমি প্রোবায়োটিক নিচ্ছ, তুমি প্রোবায়োটিক নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিজিজ হয়ে যাচ্ছে, তো পসিবল এটা তো নয়। তো ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া এটাই হবে, প্রোবায়োটিক অর্গানিজম মানে গুড ব্যাকটেরিয়া। সো উইদাউট এনি কজ অফ ড্যামেজ pathogenicity, it did our good working or better beneficial effect. So non-pathogenic must, non-toxigenic must. Criteria number 1. Number 2, important criteria, must adhere to gastrointestinal tract and colonize it. Colonize it. Important point number 2, যেটার জন্য ম্যাক্সিমাম স্টেপ আউট হয়ে যাবে প্রোবায়োটিক লিস্ট থেকে। ফার্স্ট লিস্টে অনেকেই নন প্যাথোজেনিক হবে, বাট সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া অনেকে ম্যাচ করতে পারবে না, দ্যাটস ওয়াই আউট হবে লিস্ট থেকে। সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া সেড দ্যাট মাস্ট অ্যাডিয়ার টু দ্য গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল, তুমি যে হোস্টে দিচ্ছ, কারণ ম্যাক্সিমাম প্রোবায়োটিক্স মাউথের সোর্সে যায়, ফুডের সোর্সে যায়, তো গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাকে অ্যাডিয়ার করার ক্যাপাসিটি রাখতে হবে হোস্ট অর্গানিজম। যদি হিউম্যান অ্যাজ আ হোস্ট ধরি, হিউম্যানের গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল জিআই ট্র্যাক্টে মাস্ট অ্যাডিয়ার করতে হবে, কলোনাইজ করতে হবে। শুধু অ্যাডিয়ার করে তারপরে দুদিনের পর ক্লিয়ার আউট হয়ে গেলে সেটাকে আমরা প্রোবায়োটিক অ্যাজ এ ইয়ে নেবো না, অর্গানিজম নেবো না, বিকজ ক্লিয়ার আউট হয়ে গেলে ও বেনিফিশিয়াল এফেক্টটা কখন দেবে, রাইট? দ্যাটস ওয়াই শুড অ্যাডিয়ার and then colonize it. Colonization means
ওখানে পার্মানেন্ট একটা রেসিডেন্ট তৈরি করবে and continuously give the good effect in host. So point 2, criteria number 2 very important. অনেক ল্যাক্টোব্যাসিলাস কলোনাইজ করতে পারবে না, অ্যাডিয়ার করার পর 2 to 3 days এর মধ্যে ক্লিয়ার আউট হয়ে যাবে, তো ওটাকে আমরা লিস্ট থেকে আউট করব। সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া ডান। থার্ড ক্রাইটেরিয়া, able to utilize, another important criteria, able to utilize nutrients and substrates available in host diet. Host typical diet. সেকেন্ড পয়েন্ট আর থার্ড পয়েন্ট চেক করো। সেকেন্ড পয়েন্ট মিনস কলোনাইজ করতে হবে। কলোনাইজ করতে গেলে কি করতে হবে? গ্রোথ করতে হবে, মেটাবলাইজেশন করতে হবে ব্যাকটেরিয়াতে। আচ্ছা, গ্রোথ মেটাবলাইজ করতে গেলে তো এনার্জি নিউট্রিয়েন্ট মলিকিউল লাগবে। দ্যাট নিউট্রিয়েন্ট কোথা থেকে আসবে? আমি স্পেশাল দেবো নাকি নিউট্রিয়েন্ট ওকে গ্রোথ করানোর জন্য? যা আছে হোস্ট বডিতে যেটা অ্যাভেলেবেল থাকবে সেটাকে ইউটিলাইজ করে গ্রো করার ক্যাপাসিটি রাখতে হবে, আদারওয়াইজ বাদ, লিস্ট থেকে আউট হবে। চেক দ্যাট ক্রাইটেরিয়া। ইউটিলাইজ নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড সাবস্ট্রেট কোথা থেকে পাবে? যে হোস্টের মধ্যে আমি দিচ্ছি, হিউম্যান অ্যাজ আ হোস্ট ধরি, হিউম্যান যে টিপিক্যাল ডায়েটে কন্টিনিউ আমরা যা নিচ্ছি সেটার উপর বেস করে ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ পসিবিলিটি থাকতে হবে, আদারওয়াইজ আমরা কিছু এক্সট্রা সাবস্টেন্স দেব না। এখন দেওয়া হয় যদিও, সেটাকে প্রিবায়োটিক বলে, আমরা একটু বাদে ডিসকাস করব, বাট ঠিক আছে, ওটা বাদ দিয়ে নর্মাল ডায়েট কম্পোনেন্ট থেকে গ্রোথ করার অ্যাবিলিটি থাকতে হবে। তাহলে সেটা হচ্ছে বেটার ক্রাইটেরিয়া, ম্যাচ করবে প্রোবায়োটিক অর্গানিজম। ক্রাইটেরিয়া পয়েন্ট নাম্বার 4, survive in host digestive tract, digestive system. Another important point, because digestive system in our case, human case, contain HCl, and HCl kill many of the bacteria, due to low pH. তো তোমাকে যদি এখানে কলোনাইজ করতে হয়, স্টোমাককে তো ক্রস করতেই হবে, আর স্টোমাককে ক্রস করতে হবে মানে HCl, লো পিএইচ এ সার্ভাইভাল অ্যাবিলিটি থাকতে হবে, আদারওয়াইজ প্রোবায়োটিক অর্গানিজম কলোনাইজ করতে পারবে না। দ্যাটস ভেরি ক্লিয়ার। If bacteria want to colonize, should have the strategy to overcome the low pH. Otherwise, it cannot colonize, because HCl kill many of the bacteria during the food intake. So, fourth important criteria, survive in host digestive system. So, these are 4 criteria, probiotic organism selection. তো প্রায়র সিলেকশন আমরা কিছু টেস্টিং করে নিই অর্গানিজমে, যে তোমার ফার্স্ট অফ অল এই যে সার্ভাইভ করছে কিনা, মানে লো পিএইচ এবিলিটি আছে কিনা গ্রোথ করা, তো কিছু টেস্ট করা হয় প্রোবায়োটিক অর্গানিজম প্রায়র সিলেকশন। সো নেক্সট আমরা দ্যাট টপিকে মুভ করব। হোয়াট আর দ্য টেস্টিং ডান ইন প্রোবায়োটিক অর্গানিজম? এই যে আমরা সিলেকশন করেছি না, যে কোনো স্পিসিস সিলেকশন করিনি, তার জন্য টেস্টিং করা হয়েছে, ক্রাইটেরিয়া গুলো ম্যাচ যাতে হয়। Probiotic organism. First of all, tested for acid, pepsin, and bile tolerance. হিউম্যান বডিতে 3টে চ্যালেঞ্জিং
তোমার ওভারকাম করার জন্য রাখবে। একটা হচ্ছে অ্যাসিড ওভারকাম করতে হবে বিকজ HCl কিল করবে। পেপসিন ইজ আ প্রোটিওলাইটিক এনজাইম, একে যদি তুমি ক্রস না করতে পারো প্রোটিওলাইটিক এনজাইম কিল করে দেবে ব্যাকটেরিয়াকে। এন্ড থার্ড হচ্ছে বাইল। বাইল অলসো আনাদার ব্যাকটেরিওসিডাল অ্যাক্টিভিটি শো করে বাইল। সো তিনটাতে রেজিস্ট্যান্ট থাকতে হবে, দেখে নাও টলারেন্স থাকতে হবে, আদারওয়াইজ প্রোবায়োটিক অর্গানিজম সিলেকশন হবে না। So prior selection, some testing should be done, and test number one, acid pepsin bile tolerance. এটা যদি শো করে টলারেন্সে পজিটিভ দেয় তাহলে আমরা সিলেকশনে যাব, কারণ এখানে যদি টলারেন্সে নেগেটিভ আসে তাহলে তুমি এক্সপেক্ট করবে না সার্ভাইভ করবে। ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে গিয়ে তুমি এক্সপেক্ট করতে সার্ভাইভ করবে যদি টেস্টে ফেলিওর হয়? অবভিয়াসলি নো। ঠিক আছে, তো প্রায়র সিলেকশন টেস্টিং শুড বি ডান। নাম্বার ওয়ান টেস্টিং দিস ওয়ান। নাম্বার টু, ফাস্ট গ্রোথ রেট। স্যার বাইলের কি বললেন, ব্যাকটেরিয়া সিডার প্রপার্টি আছে? ব্যাকটেরিয়াসিডাল প্রপার্টি আছে, ফাস্ট গ্রোথ রেট and active metabolism. টেস্টিং করতে হবে, অর্গানিজম শুড বি গ্রোথ রেট হাইয়ার, গ্রোথ রেট ফাস্ট হতে হবে নর্মাল মাইক্রোবস এর থেকে, আদারওয়াইজ ও তোমার কলোনাইজ করবে কি করে যদি ফাস্ট গ্রোথ না শো করে। এই যে আমরা এক্সপেক্ট করছি মাস্ট অ্যাডিয়ার জিআই ট্র্যাক ক্যান কলোনাইজ ইট, কলোনাইজ করতে গেলে ফাস্ট গ্রো করে তোমাকে ওখানে এস্টাবলিশ করতে হবে, এরিয়াটাকে অকুপাই করতে হবে। তো অকুপাই করার জন্য গ্রোথ রেট হাই দরকার। তোমার গ্রোথ হচ্ছে 14 ডেজ পর পর, ধরে দাও কোনো ব্যাকটেরিয়া তুমি সিলেক্ট করেছো, ব্যাকটেরিয়াটা গ্রো করছে 14 ডেজ, মানে গ্রোথ রেট হচ্ছে 1 to ডাবল, বাইনারি ফিশন করছে 14 ডেজ। ঠিক আছে, মানে অমাবস্যায় তুমি ইয়ে পুট করেছো আর ডবল হয়েছে সেল তোমার নেক্সট পূর্ণিমাতে গিয়ে, মানে 14 ডেজ নিয়েছে। তো 14 ডেজ নিলে তোমার কলোনাইজেশন পসিবল? তো স্লো গ্রোথ রেট ব্যাকটেরিয়া আমরা অমিট ডাউন করব এন্ড সিলেক্ট ফাস্ট গ্রোথ রেট, তার জন্য আমাদের টেস্টিং করে নিতে হবে যে গ্রো করছে কিনা ফাস্ট রেট। এন্ড তোমার ওখান থেকে জেনারেশন টাইম বের করে নিতে হবে, জেনারেশন টাইম শুড বি ইন বিটুইন 50 to 60 মিনিট, এখানে আমি লিখিনি, শুড বি 50 to 60 মিনিট, মানে 1 আওয়ারের মধ্যে যাতে ডাবলিং টাইম হয় সেটা আমাদের চেক করতে হবে। থার্ড, okay, production of bacteriocin and acids. প্রোডাকশন অফ ব্যাকটেরিওসিনস এন্ড অ্যাসিডস, মানে তুমি যে সিলেকশন করছো স্পিসিসটা ব্যাকটেরিওসিন প্রোডাকশন, ব্যাকটেরিওসিন মানে অলরেডি আমি মাল্টিপল টাইম মেনশন করেছি, ব্যাকটেরিওসিনস আর দ্য মলিকিউলস দ্যাট কিল আদার ব্যাকটেরিয়াস। সো কলোনাইজ করতে গেলে এন্ড তুমি যদি চাও যে গুড এফেক্ট শো করবে, তার মানে প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়াকে তো কিল করতে হবে। এন্ড প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়াকে কিল করতে করার জন্য ব্যাকটেরিয়ার হাতে টু মেন উইপন, অ্যাসিড প্রোডাকশন করো, লো পিএইচ করে দাও, প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া gets eliminated, and second, production করো some molecule that directly kill the pathogenic organism. So তুমি চাইছো ব্যাকটেরিয়াটা গুড এফেক্ট শো করবে কিলিং বাই এলিমিনেটিং দ্য প্যাথোজেনিক অর্গানিজম, তো তোমার ব্যাকটেরিয়াটা যেটা তুমি সিলেক্ট করছো ব্যাকটেরিয়াসিন প্রোডাকশন করছে কিনা প্রায়র সিলেকশন চেক করো, নাকি তুমি যা খুশি একটা ঢুকিয়ে দেবে উইদাউট টেস্টিং? হবে না, তো কাজ করবে না। তার জন্য প্রপার টেস্টিং করে কিছু তোমার হ্যান্ডপিক সিলেকশনই করা হয়েছে, যেগুলো সিলেকশন করা হয়েছে প্রত্যেকটা টেস্টিং এ পজিটিভ রেজাল্ট দেবে। সো ব্যাকটেরিয়াসিন প্রোডাকশন এন্ড অ্যাসিড প্রোডাকশন টেস্টেডে টেস্টিং এ পজিটিভ রেজাল্ট আসতে হবে, তাহলে কি আমরা সিলেকশন করব। স্যার এই পয়েন্টটা আরেকবার এক্সপ্লেন করবেন? হ্যাঁ, ব্যাকটেরিওসিন এন্ড অ্যাসিড, দিস টু প্রোডাক্টস, দিস টু উইপন্স আর কিল দ্য প্যাথোজেনিক অর্গানিজম। ঠিক আছে, তা তুমি প্রোবায়োটিক্সটা কেন দিচ্ছ? প্রোবায়োটিক্স আমরা কেন নিচ্ছি, কেন কনজিউম করছি, বা কেন নিতে বলছে? টু কিল দ্য ব্যাকটেরিয়া, টু কিল দ্য প্যাথোজেনিক অর্গানিজমস, এটা হচ্ছে মেন জায়গা। টু কিল দ্য প্যাথোজেনিক অর্গানিজমস এন্ড তোমার হেলদি সিস্টেমটাকে হেলদি রাখবে। তো প্যাথোজেনিক অর্গানিজম কিল করার জন্য এই যে দুটো উইপেন সেটা পজিটিভ দিচ্ছে কিনা সেটা প্রায়র সিলেকশন টেস্ট করো।
তুমি ধরো সিলেক্ট করেছো ল্যাক্টোব্যাসিলার একটা স্টেন, ও কোনো অ্যাসিডই প্রডিউস নর্মালি করা উচিত বা অ্যাসিড প্রডিউস করছে খুব কম অ্যামাউন্টে, তো সেটাও এফেক্টিভ হবে না। ব্যাকটেরিওসিন প্রোডাকশন করছে না, তো এটা কিভাবে এফেক্টিভ দেবে? তুমি স্ট্রেনটা যখন অ্যাডমিনিস্ট্রেট করবে, তোমার স্ট্রেনটা কোনো কাজ করবে যেটা তোমার প্যাথোজেনিক অর্গানিজম থেকে কিজি এলিমিনেশন করছিল? কিচ্ছু করতে পারবে না। দ্যাটস ওয়াই আগে টেস্ট করো, টেস্টে পজিটিভ রেজাল্ট আসলে দেন সেটাকে চুজ করো। পয়েন্টটা ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ ব্যাকটেরিওসিন স্যার। প্রোডাকশন টেস্ট পজিটিভ and acid production test positive. Vitamin production আমরা একটু বাদে বেনিফিশিয়াল এফেক্ট অফ প্রোবায়োটিক্স দেখবো, আর সেখানে দেখবো প্রোবায়োটিক্স অলসো গিভ সাম ইম্পর্টেন্ট ভাইটামিন সোর্স। সো ভাইটামিন প্রোডাকশন করতে পারছে কিনা সেটাও চেক করে নাও তোমার স্ট্রেন, তোমার স্পিসিস, সিলেক্টেড স্পিসিস। So these are some testing should be done prior selection of probiotic organism. Points clear? Everyone answer me. Points clear? Criteria Yes. এর সাথে ম্যাচিং করে টেস্টিং, কি কি টেস্ট আমরা করব? Next important topic, probiotic organism beneficial effect. Beneficial effect of probiotic organisms. First important effect, improve intestinal health. Improve intestinal health. How probiotic organism improve the intestinal health of a host? কিভাবে করতে পারে? আইডিয়া কি আছে? Sir, by destroying spoilage causing bacteria and microorganisms, Spoilage or infection or pathogenic bacteria? pathogenic, Pathogenic bacteria. and by providing nutrients such as vitamins and all. Vitamins and all, ঠিক আছে, এটা সেপারেট টপিকে যাবে। মেন টপিক হচ্ছে তোমার প্যাথোজেনিক অর্গানিজম কিলিং অ্যাক্টিভিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইমপ্রুভ ডাইজেশন। মেন প্রবলেম ক্রিয়েট কখন হয়? ইন্টেস্টিনাল প্রবলেম কখন আসে? ইন্টেস্টিনাল প্রবলেম আসে যখন ডাইজেশন ইস্যু থাকে। ইয়েস অর নো? Many times the intestinal issue are come from the digestion problem. So probiotics also improve the digestion property. So by two way, probiotics can improve the intestinal health. Number one, improve the digestion. Improve the digestion. How probiotics improve the digestion? Because probiotics releases some enzymes. Exoenzymes means enzymes that release outside. This could be proteolytic. This could be polysaccharide degrading, lipid degrading. These enzymes actually helping the process of digestion. So how does the improved digestion process improved? Because probiotic organisms releases digestive enzymes. So digestive enzyme improve করবে automatically digestion process কে, and most of the intestinal problem come from the digestion. So তোমার যদি digestion ঠিকঠাক থাকে না, all things are good. So probiotic digestion improve করে, classical example
অলরেডি জানো, মেনশন করো। ইয়োগার্টে Sir, পড়ে এসছো, ক্লু দিচ্ছি। sir, curd. প্রোবায়োটিক অর্গানিজম। হ্যাঁ, কার্ড কিভাবে ইমপ্রুভ করছিল? Sir, এই যে lactobacillus স্যার থাকে ল্যাকটোজ ব্রেকডাউন। ল্যাকটোজ স্যার ব্রেকডাউন মানে ল্যাকটোজ ব্রেকডাউন ইন্টু গ্লুকোজ অ্যান্ড lactic গ্যালাক্টোজ। acid production হয় তো দ্যাট মিনস ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট পেশেন্ট যারা আছে, ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল, তাদের ইমপ্রুভ হয়ে যায় ডাইজেশন প্রোবায়োটিক ইনটেক করার পর, ইয়েস অর নো? একদম তোমাদের ডায়াগ্রাম করে দেখানো হয়েছিল, মনে করে দেখো। তিনটে সিনারিও ছিল, একটা হচ্ছে নর্মাল ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট, এন্ড থার্ড ওয়ান ছিল হচ্ছে প্রোবায়োটিক কনজিউম করার পর। ডায়াগ্রাম করা ছিল, দেখবে তিনটে স্টেজ আঁকা ছিল। স্টোমাক, স্টোমাকের পর হচ্ছে তোমার স্মল ইন্টেস্টাইন, দেন লার্জ ইন্টেস্টাইন, এরকম করে ডায়াগ্রাম ছিল। খুব সুন্দর ইলাস্ট্রেট করা ছিল ডায়াগ্রামটায়। In normal case, lactose, it is stomach. Stomach next small intestine, next region, and third region is colon. Colon is part of large intestine. So when milk products are consumed by the normal person, lactose entered. Lactose cannot digest it in the stomach. It directly enter into the small intestine, and inside the small intestine, the endo enzymes are present in normal case. What are the endoenzymes? Called lactase. Lactase has the beta galactosidase activity. That means it can cleave the lactose to bonded molecule into glucose and galactose. So lactase কি করবে? lactose কে ভেঙে দেবে glucose and galactose এ। So colon এ কোনো রকম lactose আসছে না। আসছে কি lactose? No. So free of gas, free of acidity. colon নর্মাল সিনারিওতে। এবার যারা ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট, ল্যাকটোজ স্মল ইন্টেস্টাইনে ল্যাকটেজ নেই এদের। এদের প্রবলেমটা কি? ল্যাকটেজ অ্যাবসেন্ট। ল্যাকটেজ অ্যাবসেন্ট মিন্স ল্যাকটোজ ডাইরেক্টলি এন্টার ইনটু দ্য colon, and colon bacteria now fermented the lactose into acid, ferment into gas, etc. product and create acidity, তোমার কি বলে ভমিটিং অ্যাক্টিভিটি, নসিয়া এক্সেট্রা টেন্ডেন্সি আসবে after consuming the milk, after consuming the lactose containing product, that means dairy product খেলেই প্রবলেমটা স্টার্ট হয়ে যাবে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট পেশেন্ট, বিকজ ল্যাকটেজ অ্যাবসেন্ট। এবার যদি আমরা প্রোবায়োটিক্স দিই, তাহলে প্রবলেমটা অনেকটা সার্কামভেন্ট হবে। কিভাবে? ল্যাকটোজ যাচ্ছে স্টোমাকে, তো কোনো অ্যাক্টিভিটি হবে না, বাট তোমার স্মল ইন্টেস্টাইন contain many bacteria, good bacteria, probiotic bacteria, and these bacteria secrete বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ এনজাইমস। এই যে আমরা লিখেছি যে ডাইজেস্টিভ এনজাইম সিক্রিট করে বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ এনজাইমস। তো এদের তো ল্যাকটেজ ছিল না, বাট স্টিল মাইক্রোবস কন্টেনিং বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ হেল্প টু ডাইজেস্ট দ্য ল্যাকটোজ। These beta galactosidase enzymes are coming from probiotic organisms. So here same scenario, just like a normal lactose coming, beta galactosidase cleave lactose into glucose galactose. So colon is free of lactose, no gas. এই ডায়াগ্রামটা ছিল না ইয়োগার্টের নোটসে? So from that clear, it is very clear that probiotic organism improve the digestion process, and classical example lactose intolerant patient. Probiotics improve the lactose intolerant patient digestion of lactose. Point one clear, improve the digestion.
How does the intestinal health improve? By improving the digestion. Point clear? Online. Point A clear? Answer. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Second thing, probiotic organism also eliminate disease causing organisms or pathogenic organisms. And it is well documented when probiotic organisms or probiotics are given repeatedly. Diarrhea causing bacterial diarrhea occur less incidence, down incident. That means chance of diarrhea become less, bacterial diarrhea. So eliminate probiotic organism, also eliminate disease causing organisms like, good example, eliminate bacterial diarrhea, retroviral diarrhea, etc. So improve this diarrheal condition by introduce or administered of probiotics. It is documented. So by that way, intestinal health improve. So question complete আসতে পারে, beneficial effect of probiotics, but point থেকেও তুলতে পারে। এই যে আমরা একটা পয়েন্ট নিয়ে ডিসকাস করছি, এই পয়েন্টটা থেকে 2 মার্কস 3 মার্কসের কোশ্চেন চলে আসতে পারে। How does probiotics improve the intestinal health? তো তুমি তখন পুরো পয়েন্ট ধরে লিখবে নাকি, তোমাকে এই পয়েন্টটাকে ডিসকাস করতে হবে, এক্সাম্পল দিতে হবে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সের, আর সেকেন্ড পয়েন্টের এক্সাম্পল দিতে হবে এই যে চান্স অফ ডায়রিয়া, ব্যাকটেরিয়াল ডায়রিয়া, রেট্রোভাইরাল ডায়রিয়া very less. Point 1, beneficial effect number 1 clear. Next point number 2. Modulate immune response, another important beneficial effect. Modulate immune response. So probiotic act as a immunomodulatory. Question দিয়ে দেয়, probiotic act as a immunomodulatory, quote unquote justify. Point 2 কে নিয়ে ডিসকাস করতে হবে। So immune response modulate করায়, and it is very clear probiotics organisms improve both innate immunity as well as adaptive immunity. So two basic type of immunity we have, innate and adaptive. Both type of immunity will be raised or modulate. Adaptive immunity. How does innate immunity modulate? Because probiotic organism can regulate macrophage, probiotic organism regulate dendritic cell, and also regulate toll-like receptor, TLR.
কিছু জিনিস মাথার ওপর দিয়ে চলে যেতে পারে, বাট এটা ইমিউনোলজির পার্ট, এই সেকশনে স্যার ডিসকাস করার পার্ট একটু নয়। spelling বলবেন? হ্যাঁ, হ্যালো। স্যার লাস্টটা একটু স্পেলিং বলবেন? টল লাইক রিসেপ্টর, TOLLLIKE, টল লাইক রিসেপ্টর, TLR. This is actually the topic of immunology. এই সেকশনে ডিসকাশন করার টাইমই নেই, বা বেকার ডিসকাশন তোমার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে টল লাইক রিসেপ্টর কি বা ডেনড্রাইটিক সেল কি। বাট এইটুকু আইডিয়া রাখো এরা কোথায় কাজ করে, কোন ইমিউনিটিতে কাজ করে, এটা তো আমরা জানতেই পারি, ইনেট ইমিউনিটি। বিকজ আর্লিয়ার ক্লাস থেকে এটা আমরা জানি, ইমিউনিটি হ্যাজ টু ব্রাঞ্চেস, ইনেট অ্যান্ড অ্যাকোয়ার্ড অর অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি। ইনেট ইমিউনিটি দ্যাট টাইপ অফ ইমিউনিটি দ্যাট ইজ গিভেন আফটার দি বার্থ, মানে বার্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ইমিউনিটি চলে আসে, দ্যাট ইজ ইনেট। আর অ্যাডাপটিভ মানে ডিউরিং দ্য লাইফ কোর্স, মানে আমরা যখন লাইফ এতদিন আমরা সার্ভাইভ করছি, এই যে জার্নিতে আমরা যে মাইক্রোবস এর কন্টিনিউয়াস এক্সপোজ হচ্ছি, অ্যান্ড দ্যাট থ্রুতে যে ইমিউনিটি আসছে, দ্যাটস কল অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি। সো ইনেট ইমিউনিটি ফাংশনাল রোল প্লে করে ম্যাক্রোফেজ, ডেনড্রাইটিক সেল অ্যান্ড টল লাইক রিসেপ্টর, অ্যান্ড দিস থ্রি ক্যান বি রেগুলেটেড বাই প্রোবায়োটিক অর্গানিজমস। Clear? How does adaptive immunity are regulated? Adaptive immunity, two main cells are regulated. One is T lymphocyte, other is B lymphocyte. T cell and B cell. T lymphocyte and B lymphocyte. So probiotic organisms also regulate T lymphocyte and B lymphocyte. So T lymphocyte and B lymphocyte work in adaptive immune response. That's why probiotic organism work in both immunity, innate as well as adaptive. Point number 2 clear? আচ্ছা, এই টার্মটা কি শুনেছো ক্লাস 11-12 এ, ক্রস ইমিউনাইজেশন? Immunization শুনেছি। হ্যাঁ, ক্রস ইমিউনিটি, মানে কি যেটা অ্যাকচুয়ালি ভ্যাকসিন ডিসকভারি মেন জায়গা ছিল, ক্রস ইমিউনাইজেশন। এটা বোধহয় ভ্যাকসিন ডিসকভারির টাইমে আমি বলছিলাম হিস্ট্রি অফ মাইক্রোবায়োলজিতে, যেখানে রেবিস ভ্যাকসিন তোমার জেনারেট যে ফার্স্ট ভ্যাকসিন কনসেপ্ট, কাউ পক্স এর এগেনস্টে জেনারেট করে তোমার স্মল পক্স এর এগেনস্টে ট্রিটমেন্ট, and that's called cross immunization. Cross immunization means two similar kind of bacteria, two similar kind of virus যদি তোমার প্রেজেন্ট থাকে, একটা ভাইরাসের এগেনস্টে ইমিউনিটি ডেভেলপ হয়েছে, যেহেতু সেকেন্ড ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাসটা সিমিলার কাইন্ড, so this immunity can work against also second group of virus or bacteria. তো এটাই নাম হচ্ছে ক্রস ইমিউনাইজেশন। ঠিক আছে, এবার ভাবো প্যাথোজেনিক অর্গানিজম অলরেডি এস্টাবলিশড। Pathogenic organisms contain some protein as antigen. ঠিক আছে, so already our immune system recognize those antigen that present in the probiotic organisms. If this antigen present in the pathogenic organism also, then কি হবে? This immunity also attack on pathogenic organism and kill the pathogenic organism after entry. তো এভাবে এই কাজটা হয়। তার মানে both innate and adaptive immunity are controlled by probiotic organisms like that way. স্যার Cross immunization. একবার বোঝাবেন? আরেকবার বলবো কোনটা? স্যার ক্রস ইমিউনাইজেশনের যে এক্সাম্পলটা দিলেন। ওকে, সো দুটো ব্যাকটেরিয়া নাও, একটা হচ্ছে তোমার প্রোবায়োটিক অর্গানিজম, আমি খুব সিম্পল স্কেমাটিক বলেছি, আর এটা হচ্ছে প্যাথোজেনিক অর্গানিজম। প্যাথোজেনিক অর্গানিজম, ভাবো প্রোবায়োটিক অর্গানিজমস এর উপরে এই অ্যান্টিজেনটা রয়েছে, যেটা ব্লু কালারের অ্যান্টিজেন, ডটেড অ্যান্টিজেন, and pathogenic organisms contain same antigen. চেক করেছো? Same blue color dotted antigen. Probiotic organisms already established in our body, yes or no? Yes, sir. So these antigens are well recognized by our immune system and generate antibody against it, yes or no? Yes, sir.
So these antibody, these blue color dotted antibody or against the antibody already present, when pathogenic organism same antigens is coming, this antibody work against this and kill the pathogenic organism. So that called cross immunization, মানে একজনের এগেইনস্টে তৈরি হওয়া প্রোডাক্ট আদার এর এগেইনস্টে কাজ হয়ে যাচ্ছে। Okay, sir. So modulate immune response, immunomodulatory agent, probiotic organisms, clear or not, very important জায়গা। আমি অল ডিটেলসে যাইনি বাট বেসিক আইডিয়া দিয়েছি, কারণ অল ডিটেলসে গিয়ে লাভ নেই, বুঝতে পারবে না, বেকার টাইম নষ্ট হবে। বাট যেটুকু বলেছি এনাফ টু ডাইজেস্ট, কেন হয়েছে, মডুলেটটা হচ্ছে। পয়েন্ট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? আনসার মি, পয়েন্ট ক্লিয়ার, মডুলেট দ্য ইমিউন রেসপন্স। Clear, online students? Answer. Beneficial effect number 2, done. 3. Improving nutrition. Because probiotic organisms produce after colonization some vitamins, some growth factors. That's why nutrition also benefited. Produce vitamins like vitamin B complex, maximum vitamin B complex coming from probiotic organism, vitamin K, etc. As well as produces growth factor, and improve the nutrition process. Growth factor could be folic acid or folate. Beneficial effect number 4. Anti-carcinogenic. So probiotic organism secreted product also could be anti-cancer agent. Anti-cancer carcinogenic means anti-cancer, ক্যান্সার যে টিউমার প্রোডাকশন হচ্ছে সেটাকে কিল করছে। কিভাবে কিল করছে anti-cancer agent? Because probiotic organisms can produces short chain fatty acid, very effective as an anti-cancer agent. Linolenic acid, effective to anti-cancer agent. So probiotic organism secretes some anti-cancer agent like SCFA, short chain fatty acid, linoleic acid. These are anti-cancer agent. As well as probiotics also stimulate the apoptosis, induce apoptosis. ফ্যাটি অ্যাসিডস এর পর কি বললাম? Linoleic acid
These are anti-cancer agent produced by probiotic organism. And also induce probiotic organisms product also induce apoptosis. What is apoptosis? Apoptosis The means program cell. cell death. Correct. Program cell death, PCD বলি আমরা, program cell death. So একটা সেল আফটার জেনারেশন পর হিউম্যান সেলের রেসপেক্টে ধরি, এটা আমি যদি একটু ডিটেলসে বলি, এটাকে বলে হেফলিক লিমিট, মানে 60 জেনারেশনের পর, 50 to 60 জেনারেশনের পর সেলটা ডেথ হবে। কিভাবে ডেথ হবে? অ্যাপোপ্টোসিসে ঢুকবে, যেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম সেল ডেথে ঢুকবে, এন্ড সেলটা কিল হবে। বাট নর্মাল সেল আর টিউমার সেলের মধ্যে ডিফারেন্স এটাই, নর্মাল সেল তো 50 to 60 সাইকেলের পর, সেল সাইকেলের পর কিলডে যাচ্ছে, অ্যাপোপ্টোসিসে ঢুকছে, বাট টিউমার সেল ঢুকবে না। টিউমার সেল কন্টিনিউ সেল সাইকেল ইভেন্ট ফলো করবে, ডিউ টু সাম মডিউলেশন আর চেঞ্জেস, মিউটেশন, যা খুশি হোক, মিউটেশন তো হয়েছে ক্লিয়ার, দ্যাটস ওয়াই কন্টিনিউ সেল সাইকেল হেফলিক লিমিট, যেটা 50 to 60 সাইকেলের যে লিমিট বলে, ওটাকে ক্রস করে যায়, এন্ড ক্রস করে গিয়ে এটা কন্টিনিউ সেল গ্রোথ করে যায় এন্ড ফর্ম আ টিউমার ইনসাইড ইন আওয়ার বডি। সো টিউমার থেকে আলটিমেটলি এটা ক্যান্সারাস হয়ে যায়। টু টাইপস অফ টিউমার উই নো দ্যাট, বিনাইন এন্ড দ্য হ্যাঁ কি হ্যাঁ ম্যালিগনেন্ট, benign and malignant tumor. Benign টা confined in the single location, but malignant could be spread. So cancer হয়ে যেতে পারে। কেন হচ্ছে? অ্যাপোপ্টোসিসটা অফ হয়ে যায়, বাট প্রোবায়োটিক অর্গানিজম ইনডিউস করবে অ্যাপোপ্টোসিসকে, দ্যাট মিন্স অ্যান্টি ক্যান্সার এজেন্ট হিসেবে ওয়ার্ক করবে বাই দ্যাট ওয়ে। And third way, probiotic organism can act as anti-cancerogenic, carcinogenic by modulate immune system. You already mentioned in the point 3.2, immune system কে activate করে, modulate করে, immunomodulatory agent হিসেবে ওয়ার্ক করে, and immune system যদি কন্টিনিউ অ্যাক্টিভ থাকে, ক্যান্সার কিন্তু পসিবল নয়। ঠিক আছে, এটা আমরা ইমিউনোলজিতেও বুঝবো যে our immune system has much more potency to kill the particular target cancer cell. ঠিক আছে, আমাদের ইমিউন সেল কিন্তু এলিমিনেট করতে পারে, বাট সামহাউ ক্যান্সার সেল কি করে? ওই জায়গাটাকে অফ করে দেয়, বিকজ অফ ডাউনগ্রেডেড অফ ইমিউন সিস্টেম হতে পারে, বা সামহাউ এটা চেঞ্জ হচ্ছে। প্রোবায়োটিক অর্গানিজম ইমিউন সিস্টেমকে অল টাইম মডুলেট করে, দ্যাট মিন্স ইনক্রিজ রাখে both innate and adaptive immune system. That's why it can act as an anti-cancerogenic. So three important points of probiotics. By that it can work as anti-cancerogenic. First of all, they secrete some agent that directly kill the cancer cell, and second, they induce the apoptosis that lost by the cancer cell, that induces by probiotic organism, and third, by modulating the immune system to detect the immune system to cancer cell and kill. Third point. Anti-cancerogenic property, clear or not? Anti-carcinogenic property, clear or not? Probiotic organisms, yes or no? Yes, sir. Okay. Number 5. তো যখন এফেক্ট পড়ছো, মাছ ডিটেলসে গিয়ে পড়ো, আদারওয়াইজ যখন কোশ্চেন তুলবে না, ডিরেক্টলি পারবে না। তোমরা হলে কি করতে? জাস্ট পয়েন্ট গুলো পড়ে চলে যেতে, অ্যান্টি ক্যান্সারোজেনিক প্রপার্টি, বা জাস্ট পড়ছো যে মডুলেট দ্য ইমিউন রেসপন্স। হাউ? কোশ্চেনটা তুলবে ওখান থেকে, হাউ ডাজ প্রোবায়োটিক অর্গানিজম মডুলেট দ্য ইমিউন রেসপন্স, তোমাকে জানতে হবে ডিটেলসে গিয়ে। ওকে, beneficial effect number 5. It is also well documented, reduces blood cholesterol. Reduces blood cholesterol. কিভাবে? ফার্স্ট অফ অল দুটো ভাবে হতে পারে। আমরা জানো কোলেস্টেরলের দুটো প্রপার্টি আছে, মানে দুটো টাইপ আছে কোলেস্টেরলে, ওয়ান ইজ এলডিএল, আদার ইজ এইচডিএল।
Low density lipoprotein, other is HDL. High density lipoprotein, which one is good, which one is bad? One is recommended as good cholesterol, other is recommended as bad cholesterol. LDL is a good cholesterol. কোনটা কোনটা? LDL LDL টা good. ব্যাড, যেটা লো ডেন্সিটি ওরই হচ্ছে তোমার স্টোর করার চান্স বেশি। ওটাই বেশি হ্যাঁ, heart attack এর chance বেশি। সো এটা হচ্ছে ব্যাড কোলেস্টেরল, আর এইচডিএল হচ্ছে গুড কোলেস্টেরল। ঠিক, তো ফার্স্ট অফ অল প্রোবায়োটিক যেটা করে, গুড কোলেস্টেরলের অ্যামাউন্ট বাড়ায়, ব্যাড কোলেস্টেরল অ্যামাউন্ট কমায়। ক্লিয়ার? তো ফার্স্ট অফ অল প্রোবায়োটিক অর্গানিজম, হ্যাঁ Justify করে যে কোনটা মানে ও না এলডিএল কেও ইউটিলাইজ করে দেয়, তাহলে এলডিএল টা স্টোর হচ্ছে না, সো ব্যাড কোলেস্টেরলস আর কন্টিনিউয়াসলি ডাউন concentrated and HDL continuously up, that means good cholesterol increase হবে proportion. So reduces the blood cholesterol, first of all improve HDL concentration by lowering LDL, and second কোলেস্টেরল অ্যাবজর্বেন্স, মানে অ্যাবজর্বেন্স নয়, অ্যাবজর্পটিভ যে প্রপার্টিটা হয়, মানে আমাদের বডি যেখান থেকে কোলেস্টেরল ঢোকে, এন্টার হয়, এন্ট্রি নেয়, ওই প্রসেসটাকে অফ করে, এন্ট্রি প্রসেস। অ্যাবজর্পশন of cholesterol reduces. Absorption of cholesterol reduces, মানে আমরা যখন ইনটেক করছি কোলেস্টেরল তো ইনটেক হয়ে যাচ্ছে, অ্যাবজর্ব হয়ে বডিতে ঢুকে যাচ্ছে, ব্লাডে ঢুকে যাচ্ছে অ্যাজ আ ফর্ম অফ এলডিএল অর এইচডিএল। ঠিক আছে, ওই অ্যাবজর্পশনটাকে অফ করে দিচ্ছে কিছুটা অ্যামাউন্টে, রিডিউস করে দিচ্ছে, রিডিউসেস দ্য অ্যাবজর্পশন অফ কোলেস্টেরল। কিভাবে রিডিউস করে? বাই সিক্রেটিং এনজাইমস, প্রোবায়োটিক অর্গানিজম সিক্রেট করে এনজাইমস কল্ড bile acid hydrolase, bile acid hydrolase। আর তোমরা ক্লাস 11-12 এ পড়ে এসছো ডাইজেস্টিভ চ্যাপ্টার, ডাইজেশন চ্যাপ্টার, যেখানে জানো তোমরা লিপিড ডাইজেশনের জন্য বাইল প্লে ইম্পর্টেন্ট রোল, তাই তো? সো বাইল অ্যাসিড হাইড্রোলেজ মানে কি? বাইল প্রোডাকশনটাকে কমাবে। যদি বাইল প্রোডাকশন কমে, কোলেস্টেরল আর অ্যাবজর্ব হবে না, কোলেস্টেরল আউট হয়ে যাবে, ডাইজেস্টিভ সিস্টেম দিয়ে আউট হয়ে গিয়ে ফিসেস এর থ্রুতে রিলিজ হয়ে যাবে এক্সেস অ্যামাউন্ট। সো এক্সেস অ্যামাউন্টে যেটা ঢুকে আসছিল বাই থ্রু দ্য বাইল, by producing bile acid hydrolase, these enzymes are produced by probiotic organisms, that's why it reduces the absorption and cholesterol. So cholesterol এর absorption কমিয়ে যদি কমাও, তাহলে ব্লাড কোলেস্টেরল কমবে, ব্লাড কোলেস্টেরল কমলে যে প্রবলেম গুলো আসছিল, হার্ট ডিজিজ, রিস্ক অফ হার্ট ডিজিজ, এটাও কমবে। তো এটারই অ্যানালোগাস পয়েন্ট নাম্বার 6 হবে কি? রিডিউসেস দ্য হার্ট ডিজিজেস। কিভাবে? সেম পয়েন্ট, বাই রিডিউসিং দ্য ব্লাড কোলেস্টেরল। বাই দ্যাট রিডিউস, এটা আলাদা পয়েন্টও করতে পারি, আমি এখানে লিখে দিলাম, রিডিউসেস দি চান্স অফ হার্ট ডিজিজেস। So beneficial effect of probiotic organism complete. শুধু পয়েন্ট পড়াইনি, জাস্ট হেডলাইন পড়াইনি, পুরো ডিটেলস গিয়ে বলেছি কিভাবে ওয়ার্কিংটা হয়, আর নোটসে এভাবে লেখা থাকবে ওয়ার্কিং মেকানিজম, কিভাবে ওয়ার্কটা করছে, আর কোশ্চেন ওই পয়েন্ট তুলে দিতে পারে, দিতে পারে কি মানে আসে, দিয়েছে আগের বার। আসে। Beneficial effect points are clear, all of you? Yes, sir. So class end করব with 3 other definition দিয়ে, প্রিবায়োটিক, পোস্টবায়োটিক, সিনবায়োটিক। প্রোবায়োটিকের প্রিভিয়াসে থাকবে হচ্ছে প্রিবায়োটিক ওয়ার্ড, and আফটার থাকবে পোস্টবায়োটিক ওয়ার্ড। What is prebiotic? What is postbiotic? Prebiotics are the compounds that actually improve the growth of probiotics. Probiotics means কি?
Probiotics means live organisms. So live organisms growth metabolism এর জন্য particular কিছু nutrient দরকার that actually induces the growth of probiotic organisms, and these compounds that induce the growth of probiotic organisms are called prebiotics. So prebiotics is an organisms or products or compounds. Prebiotics is the compounds that induces the growth of probiotic organisms. যেমন এই জন্য আগের কোশ্চেন আছে যে রিলেশন বিটুইন প্রিবায়োটিক এন্ড প্রোবায়োটিক। Yes, relation, because prebiotic actually improve the growth of probiotic organisms inside the host. So prebiotic definition, it is non-digestive in food ingredients that have beneficial effect the host by stimulate the bacterial growth. Probiotic organisms growth লিখে দেওয়া better হবে। তো ক্লিয়ার বলা আছে prebiotic is not an enzyme, not an organism. It is actually non-digestive food ingredients. Non-digestive কেন হবে? বিকজ তুমি যদি ডাইজেশন করে দাও ওটা তো আর কোনো ওয়ার্কিং থাকবে না ব্যাকটেরিয়ার জন্য, হ্যাঁ কি না? যদি ডাইজেস্ট আমি করে দিই তাহলে ব্যাকটেরিয়া কি নেবে? নিউট্রিয়েন্ট। So obviously these compounds should be non-digestive in animal or host bodyতে non-digestive থাকবে, but this non-digestive product help in growth of probiotic organism. That compounds are called prebiotic compound. Prebiotic compound. And two good example of prebiotic compound, inulin, important compound, inulin plant product থেকে আসে, fruit থেকে আসে, basically fruit and vegetables inulin পাওয়া যায়, and inulin is good source of prebiotics. And second, galacto oligosaccharides, simply it's called GOS, galacto oligosaccharides, GOS found in milk dairy product, cow milk, mother's breast milk contain GOS naturally. And inulin is found from plant product. So these two are good prebiotic compound that induce the growth of probiotics. So after the growth of probiotics produces acids, probiotic produces some enzymes, probiotic produces some toxin molecule that kill the pathogenic organisms, and these combined compounds are called postbiotic. So postbiotic is what? Postbiotics are the compounds that actually kill the or eliminate the growth of pathogenic organisms. It could be acids, it could be enzymes, it could be bacteriocides, that means toxin product. These are combinedly called postbiotics. So probiotic থেকে দুটো অল্টারনেটিভ ডেফিনেশন আসছে, অল্টারনেটিভ না মানে একটু কানেক্টিভ ডেফিনেশন, একটা হচ্ছে প্রিবায়োটিক্স, আদার ইজ পোস্টবায়োটিক্স। সো পোস্টবায়োটিক মিন সেক্ষেত্রে তাহলে ডক্টররা কি একসাথে দুটো অ্যাডভাইস করেন প্রিবায়োটিক এন্ড প্রোবায়োটিক্স এরকম? আসি এই ডেফিনেশনটা বলে দিই। পোস্টবায়োটিক ফাংশনাল bioactive compounds, functional bioactive compounds that generate during fermentation.
of beneficial organism. So postbiotic example could be acids. Postbiotic example enzymes. Postbiotic example bacteriocin. Prebiotic, postbiotic clear? Yes, sir. ওকে আচ্ছা একটু আগে আমরা বলছিলাম প্রোবায়োটিক্স নরমালি গ্রো করে কলোনাইজ করে বডিতে বাই টেকিং দ্য হোস্ট নিউট্রিয়েন্ট ঠিক আছে বাট আমি চান্স কেন নেব আমরা জানি প্রিবায়োটিক্স ইমপ্রুভ দ্য গ্রোথ অফ প্রোবায়োটিক্স তাহলে আমি কম্বাইন করে দিই না এই দুটোকে Prebiotic plus probiotics. সো আগে অনলি প্রোবায়োটিক্স দেওয়া হতো বাট প্রোবায়োটিক্স গ্রোথ করতে টাইম নিয়ে নিত অ্যাক্টিভলি গ্রোথ করতে টাইম নিত বিকজ হোস্ট নিউট্রিয়েন্ট নিচ্ছে কমপ্লেক্স নিউট্রিয়েন্ট নিচ্ছে সো কি করছি আমরা এখন প্রোবায়োটিককে ইনডিউস করার মলিকিউল আমি দিয়ে দিচ্ছি কম্বাইন করে সো প্রোবায়োটিক্স and now prebiotics are combinedly given and these compounds are called synbiotic SYN biotic. So what is synbiotic? Synbiotic is the combination of probiotic and prebiotics. Prebiotics improve the growth of probiotics and probiotics do all the beneficial work. So that combination formulation is called synbiotic. মানে প্রিবায়োটিক আর প্রোবায়োটিক মানে যে একসাথে কাজ করার যে রিলেশন বা একসাথে কাজ করছে ওটা হচ্ছে synbiotic. So তিনটে এক্সট্রা ডেফিনেশন এসছে প্রিবায়োটিক পোস্টবায়োটিক সিনবায়োটিক বলবে স্যার আমরা এটা কেন করলাম এক্স্যাক্টলি মানে কেন যে কম্বাইন এক্স্যাক্টলি কেন করলাম হচ্ছে প্রোবায়োটিক্স গ্রো করে আমাদের বডিতে বাট টাইম নিয়ে নেবে বিকজ হোস্টেল লেফট ওভার কম্পাউন্ড গুলো দিয়ে তো এনার্জি নিচ্ছে না তো আমি যদি ওকে স্টিমুলেট করে দিই ফার্স্টেই তো হাইলি গ্রো করবে এন্ড কলোনাইজেশনটা বেটার হবে only probiotics and combination of prebiotic probiotic which do more work প্রিবায়োটিক আর প্রোবায়োটিক combination Combination. because prebiotic আমি স্টিমুলেট করিয়ে দিচ্ছি ওকে কলোনাইজটা বেটার হবে দেন অনলি শুধু প্রোবায়োটিক দিলেও হবে বাট টাইম নেবে prebiotic probiotic combination এ বেটার ওয়ার্ক হবে কনজুগেট ওয়ার্কটা and this conjugate formulation is called symbiotic clear last topic end করছি probiotic foods available in the market যেটা আমাদের ছিল হ্যাপেন probiotic foods in the market probiotic food in the market এর মধ্যে মেন কম্পাউন্ড মানে probiotic ফুড গুলো আসছে হচ্ছে dairy products is a good source of probiotic curd or yogurt good source of probiotic number 2 buttermilk কেফির acidophilus milk kefir বিটরুট হ্যাঁ বিটরুট মেনলি প্রিবায়োটিক এর ওয়ার্ক করে প্রোবায়োটিক অর্গানিজম কম্পাউন্ড ফুড হচ্ছে নাম্বার 5 এগুলো সব ডেয়ারি এই যে ব্র্যাকেটটা দিলাম দে আর অল ডেয়ারি প্রোডাক্ট এবার কিছু ভেজিটেবল আসছি ভেজিটেবল প্রোডাক্টস ফার্মেন্টেড নাম্বার 5 উই নো sauerkraut pickles vegetable based fermented vegetables নাম্বার 7 এ আসছে হচ্ছে গ্রেন বেসড ইডলি ডোসা good probiotic source
Tempeh, হুম। probiotic source. So these two bracketed are grain based. Tempeh grain based তো হুম। কোন গ্রেন ইউজ করছি সয়াবিন তো হুম। সো গ্রেন বেসড সো প্রোবায়োটিক ফুডস ইন দা মার্কেটের আন্ডারে আমরা ব্র্যাকেট করে দিয়েছি ডেয়ারি প্রোডাক্টের আন্ডারে ফোর্থ চারটে রেখেছি ভেজিটেবলস এর আন্ডারে আছে সরকট আর পিকলস এন্ড গ্রেন বেসড আছে ইডলি দোসা আরো একটা কথা, একটু আগে পনিরও মানে হ্যাঁ পনিরও হবে পনির প্রোবায়োটিক এই তোমার মিল ডেয়ারি প্রোডাক্টে পড়বে কার্ড লিখে দিয়েছি কার্ড আর ইয়োগার্ট বেটার পনির তো জাস্ট দেখো পনির একটা ওই question কার্ড আছে। থেকে নেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ স্যার বলছি অ্যাসিডোফাইলাস মিল্ক আর সুইট অ্যাসিডোফাইলাস মিল্ক দুটো একই জিনিস তো? একই জিনিস জাস্ট এক্সট্রা সুগার অ্যাডিশন করলেই তোমার অ্যাসিডোফাইলাস মিল্কটা সুইট হয়ে যাবে নর্মাল অ্যাসিডোফাইলাস মিল্কটা হেভি অ্যাসিডিটি থাকে মানে অ্যাসিডিক থাকে সাওয়ারনেস থাকে বেশি তো ওটার টেস্টটাকে একটু চেঞ্জ করার জন্য সুইট যেমন আমরা নর্মাল কার্ডকে এখন সুইট কার্ড করে দিয়েছি ফ্লেভার ইউজ করছি আলাদা ধরনের। জাস্ট লাইক দ্যাট ঠিক আছে। ম্যাঙ্গো কার্ডে কনভার্ট করে দিয়েছি ম্যাঙ্গো কার্ড, স্ট্রবেরি কার্ড। তো এইভাবেই চেঞ্জ করা হয়েছে এটা কিছুই না ওই আমাদের টেস্ট বার্ডের সাথে ম্যাচ করানোর জন্য কেউ ফ্লেভারটা পছন্দ করে কেউ না তো বেসিক জিনিসটা হচ্ছে কার্ড আর বেসিক জিনিসটা হচ্ছে অ্যাসিডোফাইলাস মিল্ক সো ইউনিট 6 কমপ্লিট আর কিছু নেই ইউনিট 6 ডান হ্যাঁ ও একটাই ক্লাস লাগতো ইউনিট 6 হচ্ছে প্রোবায়োটিক্স এন্ড देयर বেনিফিশিয়াল এফেক্ট কমপ্লিট তো নেক্সট ক্লাসে আমরা যাব হচ্ছে ইউনিট 7 বাট নেক্সট ক্লাসে আমি এক্সাম নেব নেক্সট স্যাটারডে এক্সাম নেব হচ্ছে না স্যাটারডে নেব এটা এটা তো শেষ হয়ে যাবে আরামসে কোর পেপারটা নিয়ে কোর পেপারে ক্লাস মিস করব না সেক পেপারে ক্লাসে এক্সাম থাকবে স্যাটারডে নেক্সট স্যাটারডে এক্সাম থাকবে আমি আজকের মধ্যে নোটস পাঠিয়ে দিচ্ছি প্রোবায়োটিক্স না বাকিটা 3, 4, 5 3, 4, 5 fermentation, variable based fermentation, illegal meat and fermentation meat and fish unit 3 unit 4 and unit 5 these units are included in the next exam that occur in next Saturday আর প্রোবায়োটিক্স থেকে আর একটা সেট অফ এক্সাম হবে 7 8 6 7 8 ওটা লাস্ট এক্সাম বিফোর ফাইনাল so probiotics clear any question any doubt No, sir. okay